नमस्कार दर्शक बंधु केमिति अछंती आपण माने आशा करे प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ कृपारु आपण माने भलरे थिबे। दर्शक बंधु पूजा घरे एही तीनोटी जिनिस रखिबा अनुचित। तो चलतु दर्शक बंधु डेरी न करी स्टार्ट करिबा केउ तीनोटी जिनिस पूजा घरे रखिबा अनुचित। दर्शक बंधु पूजा घरे एही तीनोटी जिनिस रखिबा अशुभ होइथाए एवं धन मध्य हानि हुए। माता लक्ष्मी मध्य सेहीपरि घरे वास करती नहीं। जार पूजा घरे एही सबु जिनिस थाए। एहा सहित एही भिडियो रे आमे सेही तीनोटी विशेष जिनिस विषय रे जानिबा जहा कि पूजा घरे रहिबा अत्यंत जरूरी होइथाए। जदि आपण घरर मुख्य और समृद्धता चाहुचंती तेबे एही तीनोटी जिनिस को पूजा घरे निश्चय रखंतु। एही विषय रे संपूर्ण जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं कमेंट रे हर हर महादेव बोली निश्चय लेखिबा सह आम चैनल सोना ऋतु लाइफस्टाइल को दया करी सब्सक्राइब करंतु। दर्शक बंधु समस्तंको घरे गोटिए छोट पूजा घरटीए थाए। समस्ते तांकर इष्ट देवादेवी को रखि थांती एवं ता सहित देवादेवी मानकर महत्वपूर्ण जिनिस गुड़ी को सम्मानर सहित रखि थांती। समस्ते भगवानकर प्रतिमा और पूजा पाठ जिनिस को मध्य रखि दियंती। शास्त्र अनुसार पूजा घरे किछि जिनिस रखिबा शुभदायक अटे एवं आउ किछि जिनिस रखिले अशुभ बा अमंगल होइथाए। एमिति किछि जिनिस द्वारा नकारात्मक शक्ति घर को आसी थाए। ता सहित कली झगड़ा एवं क्षति मध्य बहुत होइथाए। आज आमे जानिबा किछि अशुभ जिनिस विषय रे जहाकू लोक माने निजर जणा अजणा रे निजर पूजा घरे रखि दियंती। जदि आपणको घरे एमिति किछि जिनिस रखुछंती ताहाले यथाशीघ्र बाहर करी अन्य स्थान रे रखि दियंतु। लोक माने एमिति करिवार अर्थ तांकु एही सबु जिनिस धार्मिक लागे ओ एहार पूजा अर्चना करिबा कथा बोली भाबंती। भगवान श्रीकृष्ण कहिचंती जे कली जुगरे मनीष माने किछि अशुद्धि जिनिस गुड़ी को धार्मिक भावी तांकु पूजा करिवे जहा कि शास्त्र रे निषेध करा जाइछि। तेबे आसंतु जानिबा आमे पूजा घरे केउ केउ जिनिस रखिबा उचित ओ केउ केउ जिनिस रखिबा अनुचित। भगवान श्रीकृष्ण कहिचंती जे कली जुगरे मनीष माने किछि अशुद्धि जिनिस गुड़ी को धार्मिक भावी तांकु पूजा करिवे जहा कि शास्त्र रे निषेध करा जाइछि। तेबे आसंतु जानिबा आमे पूजा घरे केउ केउ जिनिस रखिबा उचित ओ केउ केउ जिनिस रखिबा अनुचित। नंबर 1 दीप ओ धूप। भारतर परंपरा माटी सहित जड़ित। सेथिपाई पूजा घरे पारंपरिक माटीर दीप रखिबा उचित। जदि कौनसी कारणरू माटीर दीप रखि पारु नाहंती तेबे धातुर दीप व्यवहार करंतु। नंबर 2 स्वस्तिक चिन्ह। घरर पूजा घरे एक स्वस्तिक चिन्ह रहिबा अत्यंत जरूरी। आपण एहाकू रंगोली रे बनांतु कारण स्वस्तिक चिन्ह को शक्ति सौभाग्य समृद्धता और शुभतार प्रतीक रूपे मना जाए। सेथिपाई कौनसी शुभ कार्य करिबा पूर्वरु स्वस्तिक चिन्ह तियारी करा जाए। नंबर 3 कलश। भगवान श्रीकृष्ण कहिचंती कलश हेउची सुख ओ समृद्धतार प्रतीक अटे। आपणको पूजा घरे सिंदूर रे किंबा मुरुजरे स्वस्तिक चिन्ह प्रस्तुत करंतु एवं एहा उपरे मंगल कलश रखंतु। एहा करिबा द्वारा घरे धन लाभ एवं समृद्धता प्राप्त हुए। नंबर 4 शंख। दर्शक बंधु
ଆଜି ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଶଙ୍ଖର ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ 14 ରତ୍ନରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନିରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ଶଙ୍ଖ ରହିବା ଉଚିତ। ଶଙ୍ଖ ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଘରେ ଧନରତ୍ନର ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5, ଘଣ୍ଟି। ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଘଣ୍ଟିକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ପୂଜା ଘରେ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଏ, ସେହି ଘରର ପରିବେଶ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ପୂଜା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଯାଏ, ସେହି ଘରର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଚାଲିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ପୂଜା ଘରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ଜାଣିବା ପୂଜା ଘରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 1, ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିମା ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ଘର ଭିତରମୁହାଁ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ବହୁତ ଲୋକ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତି ଯେ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ଘର ବାହାରକୁ ମୁଖ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ମୁହଁ କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳକୁ କେବେ ବି ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ପୂଜା ଘରେ କରାଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ଚାଉଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ଚାଉଳକୁ ହଳଦୀରେ ଭିଜାଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପୂଜା ଘରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହ ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମୃତ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ପୂଜନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ ନୁହେଁ। ପୂଜା ଘରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିବା ହେତୁ ପୂଜା ଗୃହର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ଅଶୁଭ ଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ପୂଜା ଘରେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସାଧୁ ଓ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋକୁ କାନ୍ଥରେ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି ପୂଜା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4, ଭୈରବ ଦେବ ଏବଂ ଶନିଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂଜା ଘରେ ଭୈରବ ଦେବ, ଶନିଦେବ ଏବଂ ମା କାଳୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା ବସିବା ଅବସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏହି ସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପୂଜା ଘରେ ରଖନ୍ତି,
ତେବେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦାସର୍ବଦା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 1, ଗଙ୍ଗା ଜଳ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଅତି ପବିତ୍ର ଜଳ ରୂପେ କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ବୁଡ଼ ମାରିଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ଏକ ଛୋଟ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୂଜାର ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 2, କଳସ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳସକୁ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଦଶହରା ହେଉ କିମ୍ବା ଦୀପାବଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୂଜା ପାର୍ବଣ ହେଉ, କଳସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ କଲେ ପୂଜା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କଳସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ କଳସରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତମ୍ବା କଳସର ଜଳ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଭାବ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପୂଜାର ସାମଗ୍ରୀରେ କୌଣସି ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୂଜାକୁ ମଝିରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଓ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ କୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାତ୍ରରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ହିଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରଖିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କେତକୀ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଫୁଲକୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ପୁନର୍ବାର ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୀପରୁ ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀପରୁ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି, ସେମାନେ ଋଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୂଜା ଘରେ ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଘିଅରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ତେଲରେ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ପୂଜାରେ ଦୀପକୁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ସର୍ବଦା ଘିଅର ଦୀପକୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ତେଲର ଦୀପକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜଳପାତ୍ର, ଘଣ୍ଟି, ଧୂପ ଇତ୍ୟାଦି ସର୍ବଦା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଶିଖିପାରିଥିବେ, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସୋନା ରିତୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।